ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی دنیا کی ہے جہاں دولت کمانے کا جنون ہر طرف چھایا ہوا ہے، مگر زیادہ تر لوگ ان بنیادی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو در حقیقت دولت بنانے کا راز ہیں۔ دولت کوئی اچانک ملنے والی خوش قسمتی نہیں، بلکہ یہ ایک حکمت عملی، صبر اور درست عمل کی کہانی ہے۔ کامیاب ترین لوگ کسی موقع سے دوسرے موقع کی طرف اندھا دھند نہیں بھاگتے، بلکہ وہ ایسی مہارتیں سیکھتے ہیں جو وقت کے ساتھ ان کے فائدے کو کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ ذرا سیم زیل کی مثال لیجئے، جو تاریخ کے بہترین ریئل اسٹیٹ سرمایہ کاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ کسی دن اچانک دولت مند نہیں بنے تھے۔ ابتدا میں وہ طلبہ کی رہائش کا بندوبست کرتے تھے، جہاں انہوں نے لیز کے معاہدے طے کرنا، کم قیمت میں چھپے ہوئے قیمتی مواقع پہچاننا اور سودے بازی کے اصول سیکھے۔ جب وہ کروڑوں کے سودے کر رہے تھے، تب تک یہ مہارتیں ان کی فطرت کا حصہ بن چکی تھیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ سکلز آپ کے ہاتھ میں ہوں گی، آپ اتنی ہی تیزی اور بلندی پر پہنچیں گے۔ اگر آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوسروں کو قائل کرنا آنا چاہیے کہ وہ اپنی جیب سے آپ کو رقم دیں۔ بیچنے کا ہنر صرف ایک مہارت نہیں، بلکہ یہ ایک لازمی ضرورت ہے۔ بہترین سیلز مین زیادہ باتیں نہیں کرتے، وہ زیادہ سنتے ہیں۔ وہ گاہک پر کوئی چیز مسلط کرنے کے بجائے ان کے مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ وہ مصنوعات کی خصوصیات نہیں، بلکہ اس کے اثرات بیچتے ہیں۔ ایک گھڑی محض وقت دیکھنے کا آلہ ہی تو ہے، بلکہ آپ اس کو ایسے پریزنٹ کریں جیسے وہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے۔ ایک فٹنس پروگرام محض ورزش نہیں، بلکہ خود اعتمادی کی چابی ہے، اور جب انہیں انکار سننے کو ملے تو وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ مزید گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ ان کے لیے نہیں کا مطلب دروازہ بند ہونا نہیں، بلکہ ایک نیا موقع ہوتا ہے سیکھنے اور بہتر ہونے کا۔ دولت جوش و خروش سے نہیں، بلکہ تسلسل، صبر اور تاخیر شدہ تسکین سے بنتی ہے، جسے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ذہنی تحرک کے عادی ہوتے ہیں۔ وہ ایک چمکدار موقع سے دوسرے کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن اصل دولت بنانے والی سرگرمیاں، سرمایہ کاری، کاروبار بنانا یا کسی مہارت میں مہارت حاصل کرنا، اکثر یکسانیت اور خاموش محنت مانگتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس میں کئی گھنٹے کی محنت ہوتی ہے، جو نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے کی جاتی ہے، اور اکثر یہ بیزار کن محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ بوریت برداشت نہیں کر سکتے تو آپ خود اپنی ترقی کو سیبوتاژ کر دیں گے۔ جلد بازی میں فیصلہ کر کے کسی سرمایہ کاری کو قبل از وقت بیچ دیں گے، یا ایسی حکمت عملی ترک کر دیں گے جو اصل میں کام کر رہی ہوتی ہے۔ زندگی میں کئی کام بظاہر بے حد معمولی اور بور کرنے والے لگتے ہیں، مگر کامیاب لوگ انہی کاموں کو دلچسپ بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ جو شخص بوریت پر قابو پانے کا فن سیکھ لیتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اگر جو اسے اپنے لیے پرکشش بنا لے وہ سبقت حاصل کر لیتا ہے۔ جب آپ کسی نئے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ابتدا میں وہ آپ کو بوجھل لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں ویسے ویسے وہی کام آپ کو پرکشش لگنے لگتا ہے۔ یہی وہ زاویہ نظر ہے جو آپ کو ان راستوں پر برقرار رکھتا ہے جو دولت اور کامیابی کی منزل تک لے جاتے ہیں۔ دوستو، کامیابی کبھی بھی جامد نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے دنیا بدلتی ہے ویسے ویسے دولت کمانے کے اصول بھی تبدیل ہوتے ہیں۔ جو لوگ معاشی نشیب و فراز کو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتے ہیں۔ مارکیٹ ہمیشہ ایک مخصوص چکر میں گھومتی ہے، پہلے ترقی، پھر بلندی، اس کے بعد گراوٹ اور آخر میں بحالی۔ مگر عام لوگ یا تو گھبرا کر فیصلہ کرتے ہیں یا یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو صورتحال ابھی ہے وہ ہمیشہ یہی رہے گی، جبکہ ذہین لوگ انہی چکروں کے مطابق اپنی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں اور ایسے فیصلے کرتے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ دوستو، دولت کے کھیل میں جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پیسوں کی زبان سمجھیں۔ مالیاتی دستاویزات محض کاغذ کے ٹکڑے نہیں، بلکہ وہ کہانی سناتے ہیں کہ کون سا کاروبار نفع میں جا رہا ہے، کون سی سرمایہ کاری فائدہ دے سکتی ہے، اور آپ کی اپنی مالی صورتحال کیسی ہے۔ آمدن، اخراجات، منافع، اثاثے اور واجبات، یہ سب کچھ سمجھنا ضروری ہے، مگر سب سے اہم ہے نقدی کا بہاؤ، کیونکہ محض کاغذی منافع کا کوئی فائدہ
नहीं जब तक कि असल में पैसा आपके हाथ में ना हो। जो लोग इन नंबरों की बारीकियों को समझ लेते हैं वो नुकसान से बचकर बेहतरीन मौके को पहचानने की सलाहियत हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग सिर्फ अखराजात कम करने पर ध्यान देते हैं, मगर असल असूल ये होना चाहिए मैं ज्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। कामयाबी का राज सिर्फ बजट बनाने में नहीं बल्कि ऐसी राहें तलाश करने में है जो आपकी कमाई को कई गुना बढ़ा सके। चाहे किसी ऐसी सनत में कदम रखना हो जहाँ आला कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद ज्यादा कमाते हैं, या फिर ऐसी मुहारतें सीखनी हो जो बार बार मुनाफा देती रहें। असल दौलत सख्त मेहनत में नहीं बल्कि होशियार हिकमत अमली में छुपी हुई होती है। और दौलत महज कुव्वत इरादी से नहीं बनती बल्कि ये मौसर निज़ामों पर कायम होती है। जो लोग अपने अखराजात, सरमायाकारी और कर्जों की अदायगी को खुदकार बना लेते हैं वो बिना किसी दबाव के अपने माली तरक्की को जारी रखते हैं। मालियाती नज़्म व ज़ब्त का असल राज ये है कि बार बार फैसले करने के दबाव को कम किया जाए ताकि आप अपनी तवानाई बड़े मौके और हिकमत अमलियों पर मरकूज कर सकें। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बजट को समझते हैं, हालांकि हकीकत में बजट आजादी का दूसरा नाम है। असल दानिशमंदी खर्च पर पाबंदी लगाने में नहीं बल्कि पैसे को उन चीजों पर लगाने में है जो आपकी जिंदगी में वाकई अहमियत रखती हैं। किराया देना एक बोझ नहीं बल्कि इस्तेहकाम का इंतखाब है। अगर आप जहानत से माली मनसूबाबंदी करें तो आप जिंदगी के मजे भी ले सकते हैं और अपने माली अहदाफ भी हासिल कर सकते हैं। और खौफ हमेशा कोई ना कोई इशारा देता है, ये आपको बताता है कि कहीं कुछ गलत होने वाला है। कामयाब लोग इस खौफ को मफलूज होने के लिए नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सरमायाकार मुआशी बहरान से बचने की तदबीरें करते हैं। कारोबारी अफराद नाकामी के इम्कानात का अंदाजा लगाकर मुतबादिल रास्ते बनाते हैं और अमीर लोग अपनी दौलत को मुमकिना नुकसान से बचाने के लिए हिकमत अमली अपनाते हैं। समझदार लोग खतरे को पहचानते हैं, इसका सामना करने की तैयारी करते हैं, मगर इसके हाथों में बेबस नहीं होते और अपना सब कुछ खो नहीं देते। और सब्र कामयाबी तक पहुंचाता है, लेकिन सही वक्त पर निकल जाना ही असल कामयाबी को महफूज बनाता है। बहुत से लोग किसी मौके से महज इस खौफ से जुड़े रहते हैं कि कहीं वो कुछ खो ना दें या फिर वो पछतावे के डर से बाहर निकलने में ताखीर कर देते हैं। मगर जो लोग जहानत से फैसला करते हैं वो वक्त से पहले अपने लिए एक रास्ता मुतय्यन करते हैं और जब मौका आता है तो बिना किसी हिचकिचाहट के इज्जत और वकार के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, दौलत महज नंबरों का खेल नहीं बल्कि ये नफ्सियात का भी इम्तिहान है। खौफ, लालच और बेसब्री यही वो जज्बात हैं जो दौलतमंद और तही दामन अफराद में फर्क पैदा करते हैं। अगर आप अपने जज्बात पर काबू नहीं रखेंगे तो यही जज्बात आपके माली फैसले कंट्रोल करेंगे। हकीकी खतरा पैसे खोने में नहीं बल्कि ज़ब्ते नफ्स खोने में होता है। जो लोग खुद पर काबू रखते हैं वो मालियाती दुनिया में हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। दोस्तों, अक्सर औकात वो लोग ज्यादा फायदे में रहते हैं जो अपने आप को ज्यादा एक्सपोज नहीं करते और वो सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। किसी भी सौदे में सादा सवालात करना और दूसरों को ज्यादा बोलने देना कारोबार में अपने हरीफों को ये यकीन दिला देता है कि आप कोई बड़ा खतरा नहीं है। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं तो वो अपनी तमाम चालें खोल देते हैं और तभी आपका असल वार कारगर साबित होता है। ये एक बहुत ही समझदारी का गुर है दौलत कमाने के लिए। अगर आप किसी चीज को सिखा नहीं सकते तो इसका मतलब है कि आपने उसे पूरी तरह समझा ही नहीं। पैसों के उसूल दूसरों को सिखाने से न सिर्फ आपकी अपनी महारत बेहतर होती है बल्कि आपकी कमजोरियों की भी निशानदेही होती है। ये एक ऐसा अमल है जो आपको अपने फैसलों के लिए जवाबदेह भी बनाता है। हकीकी माली कामयाबी का आखिरी मरहला यही है कि आप इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाएं और इनकी जिंदगी बदलने में अपना किरदार अदा करें। दोस्तों, दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं बल्कि खुद को संवारने और सीखने का सफर है। जो लोग पैसा कमाने की स्किल्स में महारत हासिल कर लेते हैं उनके लिए कामयाबी की राहें खुल जाती हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो चंद ऐसे नजरियात और ऐसी बातों पर मबनी थी जिससे कोई भी शख्स अपने आप को इस काबिल बना सकता है कि वो दौलत कमाने की सही स्ट्रेटेजीज को अंडरस्टैंड कर सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेहरबानी करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इसके बाद फिर इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।